ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଆସୁନି ମାତା जी। अहं श्रीगुरु श्रीयुक्त पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवासं श्रीरूपसाग्रजात सगुण रघुनाथमितं तं श्री संजीवं सादित सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगुण ललिता श्री विशाखा नित्यं अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानदीपशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमो। ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तं वरं वरिण्यं पुरुषं महन्त नारायणं तं शिरसा नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमती भक्ति वेदांत वामनीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरे तेसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्थिते देवी प्रणमामि हरप्रिये वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति कर देवी सत्यव्रती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बढ़िया मन लगे देचंदी खाली टिके ना जेंति गाउचंदी आपण ओडिया रे जेंति जो कोन लक्ष्मी पुराण पढा गाई देचंदी संस्कृत जेंति हम मंगलाचरण करूचे ना सेमति गाई देबे टिके मु गोटे रेकॉर्डिंग करी पठेइ देबी जेंति हमरे वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथनुतम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री सखामितां उनका पठेदेवी असुविधा हमें ठीक है सब पठेदे समस्त भक्त नाम शिखिदेवे। अच्छा कहतु ताले पूर्व क्लास रे आमे नुआ कोनटा पढ़िथिले तो क्लास नुआ कोनटा पढ़िथिले तो पंचोपासक नहीं सेटा तो ता फर्स्ट क्लास रे पढ़िथिले पूर्व क्लास रे वैष्णव हरे वैष्णव की कृष्ण प्रभु। वैष्णव किए वैष्णव क्या कहते आओ पंच उपासक कोटि कोटि ब्रह्मांड में से गोटे जड़ जगत जो वैकुंठ लोक व्याप्त और जड़ जगत व्याप्त तेणु तांकर नाम है विष्णु विष्णु तत्व पढ़ाई अच्छा ठीक है सुलेख माता जी पहले अधा आउ सुलेख माता जी हरे कृष्ण प्रभु दंडत प्रणाम। हमरा 14 लोक विषय रे कहा जायतला जेमती भूलोक सेटा कोन पाई अत कहैतला कहले से कॉन्टेक्स्ट ता अत कहि परिए अत कोन पाई 14 लोक विषय कहैतला जो ब्रह्मांड हमर विराट बड़ ब्रह्मांड रे माने विष्णु उनका पाखरे जो हमरा 14 लोक तळे केते लोक ऊपरे केते लोक अछंदी गोटे भगवान सेटा को कोन लोमक पाई पर कहैतला ब्रह्मांड विषय रे कहितले विष्णु को लोमक पर जो प्रति लोमक पर जो शह शह कोटि कोटि ब्रह्मांड अछंदी ब्रह्मांड विषय रे कहितले नहीं ये तो ठीक ही ब्रह्मांड विषय तक कहैतला कोन पाई कहैतला ए ब्रह्मांड पिक्चर हम कोन पाई देखिबे हौ मानिनी राधिका दासी देखी कहला हम कहि परियो दंडवत प्रणाम
मुझे पूर्व क्लास में संप्रदाय विषय चर्चा होता संप्रदाय विषय ठीक अच्छे ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ଟା ଦେଖେଇଥିଲି କାହିଁ ଦେଖେଇଥିଲି କହିପାରିବ आज्ञा କଣ କାହିଁକି विष्णु होचंदी तप विष्णुଙ୍କ ରୋମରୁ ବାହାରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଜଳ ଜଗତ ଗଠିତ हाँ, ଆଉ ठीक है जाओ एत कथा बन रखिछ बहुत बढ़िया धन्यवाद गीतानंद प्रभु कहले हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद जी पूर्व क्लास रे भगवान विष्णु किए एवं नहीं ब्रह्मांड विषय मु आउ सेटा क्वेश्चन चेंज संप्रदाय हो विषय गला आलोचना करनी वर्तमान क्वेश्चन आज्ञा है जी जो पूर्व क्लास में ब्रह्मांड पिक्चर टा देखैथिले तार उद्देश्य कोन थिला तार उद्देश्य होइथिला जे भगवान विष्णु जे व्यक्त अछंती से को जगत रे व्यक्त अछंती सेटा को बुझिया पाए आ आमे वर्तमान को लोक रे अच्छे हाँ एवं परफेक्ट ता तळकू कते लोक अछंती एवं ता उपरकू कते लोक अछंती सेटा नहीं बुझिया नहीं पाए कुआ जायतिला मुख्य उद्देश्य थिला विष्णु को विषय हम शुणुले व्यापनोति इति विष्णु ये सब जगह व्याप्त रहंती से होचंदी कोन विष्णु नाम कहते तो सेही विष्णु हम्म, से जो विष्णु को जगह व्याप्त अछंती आमे माने को जगह व्याप्त अछि सेथिबाई से ब्रह्मांड पिक्चर देखा कहीं आमे माने पृथ्वी लोकर व्याप्त अच्छे देवता माने बेसुर बेसिले पृथ्वी भू भुव सुह स्वर्ग लोक पर्यंत व्याप्त अच्छा बेसुर बेसिले ब्रह्माजी पूरा पूरा जड़ जगत 14 लोक पर्यंत व्याप्त अच्छा किंतु पृथ्वीर कोण अनुकोण रे एई 14 चतुर्दश भुवन तापर वैकुंठ धाम रे कौन व्याप्त अच्छा केही भी केही ना এই চতুর্দশ ভুবন মানে এই জড় জগত আর বৈকুণ্ঠ জগত দুইটা যাক জগতরে যে ব্যাপ্ত সে হেলে বিষ্ণু प्रत्येक जगतर कोण अनुकोण जे व्याप्त सी हेले विष्णु व्यापनोति इति विष्णु एइथिपाई से ब्रह्मांड पिक्चर देखे जे आमे बुझी जिवा जे आमे माने को पर्यंत व्याप्त आ भगवान को पर्यंत व्याप्त ठीक अछि तेबे आजी आमे गोटे टॉपिक पढ़िया जे किछि किछि भक्त को देखा जाए आमे रैंडमली पढुछे जो जिनडा माने हमु टिके बुझिया पई आवश्यक अछि से जिनडा हम पढु किछि किछि भक्त को देख किछि किछि लोक को देखा जाए जे से माने भक्ति रे किछि दिन भितर आसिया भितर बड़ सिंसियर होई कि भक्ति करी आगु बढ़ी जांती किछि किछि भक्तों को देखा जाए बहुत दिन हेलानी भक्तों सहित मिसिलेनी भक्ति कलेनी कि आगु बढ़ी पाना जोठी थे सेठी पड़ी अच्छे बुझिपार कौन कौन क्वेश्चन कौन आउ किछि किछि देखा जाए व्यक्ति को गोटे भक्त घरे जन्म नौछंती भक्त घरे जन्म नौछंती आ कौन करुछंती जन्म नहीं बढ़िया करी पैसा पत्र सब जिन अच्छी किसी असुविधा नहीं से माने भगवान भजन करछंती आउ किछि किछि भक्त को किछि किछि लोक को देखा जाए जो माने कि भक्त घरे तो जन्म नियंतिनी किंतु जोठी जन्म नहीं सेठी बड़ दुख से बापा दुख हो माँ दुख पैसा दुख धन दुख स्वामी दुख स्त्री कौन ना कहीं दुख ही भक्ति भजन में हमको बाधा पड़ी यार पछरे उद्देश्य कौन माने एमिति हुए कौन पाई भगवान आमे माने कहनी भगवान मते एते कष्ट दे भगवान एमिति कष्ट दियंती काई गोटे आर कारण कारण कौन आर कारण हला भगवान भगवत गीता रे कहछन प्राप्य पुण्यकृताम लोक नुसित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो अभिजायते कहते प्राप्य पुण्यकृता लोकम उषित्वा शाश्वती समाः माने जो माने जोग भ्रष्टा
गोटे शब्द ये व्यवहार करा जोग भ्रष्टा। जोग भ्रष्टा माने जो माने भक्ति जोग को पालन करुछंती। मनकर आपण माने भी भक्ति जोग को पालन करछंती ना नहीं? आम समस्त हरि नाम करुचे, हरि कथा शुणुचे, भगवान को भजन करुचे। कही कही लोक माने बहुत आगु को पळौछंती, कही लोक माने बहुत आगु जाई पारन रही जाउछंती। तो जो कई लोक मैंने बहुत आगू पलाउଛନ୍ତି, बहुत आगू रही जाउनांती, कई लोक भगवत प्राप्ति कर जाउଛନ୍ତି, कई लोक भगवत प्राप्ति करि पारनांती रही जाउଛନ୍ତି। ताले जो माने भगवत प्राप्ति करि पारलेनी भल करी सेमानक पई कोन हबो? सेमानके ताकर कल्याण केमती हबो? हम्म? से विषय रे मन प्रश्न आछि ना भाई, मु तो गृहस्थ रहउची, घरे रहउची, मु तो भलरे भजन करि पारनी, आपण मान तो सब मठ रे रहिले, आ आपण तो गुरु वैष्णव पाखे रहिले, आपण तो सुजोग मिलुची आज्ञा, हमକୁ तो एते सुजोग मिलुनी। सुजोग काई मिलुची काई मिलुनी सेटा हमें नेक्स्ट डे आ पर एई क्वेश्चन पर सुनबा। प्रथम एति सुन दवा जे सुजोग जदि हमକୁ मिलुनी भजन करिया पई, तथापि आमे भजन करूचे, चेष्टा करूचे, किंतु आमे भजन बेसी किछि करि पाने, अल्प टिके करि पारछे, ताहले आम माननकु कोन हमर कोन फल किछि मिलिबा ना मिलिबनी? सेति कहउछन्ती भगवान भगवत गीतार केत नंबर श्लोक एटा? भगवत गीतार 6 नंबर 6 अध्याय 41 नंबर श्लोक। प्राप्य पुण्यकृता लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट अभिजाय। ए श्लोकटा भलरे आउथरे पढबे। जो माने जोग भ्रष्ट माने जो माने भक्ति जोग को अवलंबन करिसंती, किंतु भक्ति जोगरे सिद्धि प्राप्त करि पारनांती। सिद्धि प्राप्त माने भगवत प्राप्ति करि पारना। आमे समस्त भक्ति जोग अवलंबन करूचे, तो किसी ग्यारंटी अछि हम माने भगवत प्राप्ति कर जिबा? किसी ग्यारंटी अछि? किसी ग्यारंटी तो नहीं। कारण किए गृहस्थ रहउची, किए घरे रहउची, किए कोन कोन नाही कोन करूची, कार संभव होउची, कार संभव होउनी। जे जति संभव होउची चेष्टा करूची। ताहले आमे जदि एई जन्म रे भगवान को पाई न पाले, जदि प्राप्ति न ही पाला, जदि हे गला तो बहुत बढ़िया कथा। जो मानकर भगवत प्राप्ति हे पालानी, अधार रह गेल, से मानक पई कोन हो? तांक पई कोन किछि व्यवस्था अछि? भगवान कहले मु पूरा व्यवस्था करि रखिछि। कोन व्यवस्था करछन्ती? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः। ए भक्तिटा कोन? शाश्वत भक्ति। शाश्वती माने कोन जानजंती? ना ना शाश्वत प्राप्य पुण्यकृता लोकम उषित्वा शाश्वती समाः। बहुत लोक जो माने भगवान का भक्ति तो करंती, अवलंबन करंती, हरिनाम करंती, आदि करंती, किंतु अधारे तांकर आयुधर छुट्टी जीव। माने किछि दिन भगवान भजन करिसंती, तापर भगवान भजन कर पारिले, कोन असुविधा पड़िगला, भजन छाड़िया पड़ला, नहले गाड़ी एक्सीडेंट की मृत्युवरण हेगला, नहले जीवन सारा बंचिले तो बुढ़ा कि बोले, किंतु भगवत प्राप्ति हे पाला। से मानक पई कोन व्यवस्था? शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट विजायते। से मानक कहले जोग भ्रष्ट। जोग भ्रष्ट माने कोन? जोग भ्रष्ट माने जी अधा बाटर जाइकरी भगवान को प्राप्ति कर पाने, अधा बाटर जाइकरी रही छै, सेमानकु भगवान कौन करिवे? शुचिनाम श्रीमताम गेहे। शुचिनाम श्रीमताम दुटा शब्द व्यवहार करते। गोटला श्रीमताम माने धनी परिवार रे, धनी परिवार रे जन्म देबे। धनी परिवार कौन पाई? भाई जदि घर जदि खाया को टिके नथियो, पिंधिया को टिके नथियो, से भजन करियो? कहंदरे भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरी माला, ले ले तेरी कंठी माला। नहीं है? अरे जदि पेट को भोक लागु ताले भजन करियो बसिकरी ना कोन? तुम खाइबा ना भजन करियो? जदि घरे ही खाया पे नहीं, बापा माँ कांदुचंती, अरे बापा रे पैसा नहीं, पतर नहीं, ताले कोन किनि भजन करियो? सुचि प्रथम श्रीमता माने एमितिया गोटे गृह तांको जन्म देवे भगवान, जोटा कि कोन हबो? श्रीमता माने ठीक ठीक वेल टू डू फैमिली, ठीक ठीक रूप रे खाद्य पेय मिलुछो। मन करस्ताय सी जदि भगवान के भजन पे पूरा पूरा जीवन दे देले, तेबे मध्ये तांको परिवार रे कोनोसी प्रकार असुविधा हो नथियो। श्रीमता आउ सुचिना एमितिया घरे जन्म नेबे। सुचिना माने अनुकूल परिवेश रे तांको जन्म मिलिबे। भगवान कहछि मु करेबी। सुचिना माने अनुकूल परिवेश रे। कोन अनुकूल परिवेश रे? बापा माँ भक्त थिए, साई पड़िशा भक्त थिए, हरि वैष्णव परिवार जन्म ग्रहण मिलला। तापरे भगवान का भजन रे बड़ घर लोक बहुत कौन सहायक। भगवान पिला बेलू बापा माँ कौन करते संस्कार देते। श्रीमता
शुचि नाम शुचि पवित्र परिवार रे पवित्र परिवार आ पवित्र कूल रे जन्म ग्रहण करियो जो कूल रे वास्तव रे भगवान रो भजन होथे ता बाद ताको कौन मिलियो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान इसित्वा शाश्वती समा आउ एतिकी ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡା ସେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବ ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଭଜନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବ ତାକୁ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କେତେଟା ଲାଭ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଭଗବତ ଭଜନ କରିଛେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ 50 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଦେବେ 51 ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଘର ତା ସହିତ କେମିତି ସେ 51 ଟାକୁ ବଢେଇବା ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଯୋଉଠି କି ଆମକୁ ଧନ ଆଦି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁଚିନା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ଦେବେ ଯୋଉଠି କଣ ଥିବ ପବିତ୍ର ସୂଚି ଭଗବତ ଭଜନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭୟ କରିବା କିଛି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବାସ୍ତବରେ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁନେ କି ଏଇ ଭଜନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ପରସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏମିତି କାରଣ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବା କୌଣସି ବି କାରଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହବା ଭଜନ ହଉନି ତ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ମନ ଲାଗୁନି ତ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ମନ ଲାଗୁଛି ସେତିକି କର ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ଘର ଲୋକ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ତ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କର ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ନା ତମେ କାହିଁ ଟେନସନ ନଉଛ ବୁଝିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛେ ସେଟାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବେ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚି ମାନେ एकदम श्रीमताम बहुत धनी परिवार धनी बहुत धनी परिवार माने कोटिपति नहीं अंबानी पुओ वाले जदि करदे ताल ता बापा कंपनी संभाल संभाल तार तो जीवन जीव अच्छी भजन कौन करियो एमितिया परिवार जेमती कौन हो धन पैसा पाई ता भगवत भजन ताको साक्रिफाइस करिया पड़ नथियो आउ सुचिना सुचिना माने पवित्र परिवार भगवत भजन पाई अनुरागी बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो स्वामी स्त्री कौन हे बड़ सपोर्टिव एभଳିଆ परिवार जन्म ହେଲା ପରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଜନ କରିଥିବ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଜନଟା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ କଣ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭଜନଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେବେ ସାଧୁ ସଂଘ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ସଂଘ ଦେବେ କୋଉ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପଇସାଟା କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୋକାନରେ ଆମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ ପାନ ଦୋକାନରେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ନାଇଁ ସୁନା ହାର କିଣିବା ଗାଡି ମଟର କିଣିବା ଯାହା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ସିଏ କହିବ ମୁଁ ସୁନା ହାର କିଣିବି ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ସୁନା ହାରଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାକି 9,99,990 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଣ୍ଡେ ସୁଝିବି ହବ କି ହବନି ନା ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଭଜନ କରିଥିବା ଆମକୁ ସେମିତି ସାଧୁ ସଂଘ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଧୁ ସଂଘ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ସେତିକି ଭଜନ କରିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ ଅଛି ଏମିତି ସାଧୁ ସଂଘ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେନ ପରିଜାୟତେ सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचित अर्थात भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते भगवान भक्तंग संगरे ही भक्ति हब घरे बसी बसी भक्ति हबन भगवान भक्तंग संगरे भक्ति हब नहले भक्ति हबनी जेमती आपण जदि परिवा किनिया पे चाहूचन ताले घरे बसी बसी परिवा 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 कहिबा किंबा टीवी रे परिवा गुडा देखियो मार्केट रे टीवी रे केड़े सब परिवा हेछि किंबा परिवार फोटो गुडा सब देखिया किंबा वीडियो कॉल करी धान बिलक जो देखि जा कोन भक्ति परिवा मिलि जिवो पनिपरिया मिलियो तबे कोन करे पड़ियो मार्केट जा पड़ियो को मार्केट मनकर आपण दरकारे कोन बीन्स 1 किलो पोटल किलोटे आलू किलोटे तो आपण जाइकी जोटी आलू कियारी
ଯେ ଆଳୁ ଯୋଉଠି ଆଳୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବିଲରେ, ସେଠି ଗଲେ ତମକୁ ଆପଣ ଦବ ତ, ସେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଖୋଳିକି କିଲୋଟେ ଦବ କିରେ? ଆଳୁ ଗଛ ଏବେ ଲଗେଇଛୁ, କଣ ଆସି ନେଇଲୁଣି ଆମଠାରୁ? ଆଳୁ ମାର୍କେଟ ପଠେଇଛି, ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଆଣୁନୁ କିଲୋଟେ, ନା ନାଇଁ? ଯିବା ନା ଯିବା? ସେମିତି କରିବା ତ? ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେନ ପରିଜାୟତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିର ମାର୍କେଟଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭକ୍ତିର ବେପାରୀ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା। ଭଗବାନ ବଡ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନଦାର ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଦୋକାନ ଠାରୁ ତ କିଣିବା ନା। ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସାମାନ ରଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ପୁରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ, ଆମେ ଯିବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣିଦବା? ଆଣିଦବା? ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡେଇବ ସେ ମାଲିକ କି ନାଇଁ? ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୂଲ୍ୟ ଦବା, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆଣିକି ଆସିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ମାର୍କେଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାର୍କେଟର ଦୋକାନଦାର କିଏ? ସେ ଦୋକାନଦାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ପାଇବା କେମିତି? ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କୋଉଠି ମିଳିବ କେମିତି? ମତେ କେମିତି ମିଳିବ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ପୁମ୍ଭି ସୁକୃତି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତେ। ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କେମିତି ମିଳିବ? ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ପୁମ୍ଭି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ସୁକୃତି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତେ, ପୂର୍ବର ସଞ୍ଚିତ ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ସୁକୃତି ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ସୁକୃତି ଏକାଠି କରିଛେ, ସେ ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମକୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିବ। ସୁକୃତି କଣ ଆଜ୍ଞା? ସୁକୃତି କଣ? ସୁକୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସୁ ମାନେ କଣ? ଉତ୍ତମ, ଭଲ। ହଁ, କୃତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁକୃତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଡ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଖରାପ କାମ କଣ? ଖରାପ କାମ ହେଲା ସେଇଟା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଷ୍କୃତି। ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଭଲ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁକୃତି ହଉଛି କଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ସୁକୃତି? ଗୋଟେ ହେଲେ ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ପୁଣ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ? ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି। ସେଇଟା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସି ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଇ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ତ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆର ମଧ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁକୃତି। ସୁକୃତି ମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ତା ଗୋଡ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିଦେଲେ? ଭେଟନାରୀ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଠିକ ଠାକ ତାଙ୍କ ଗୋଡଟା ଠିକ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା କପଡା ନେଇ ତାକୁ କପଡା ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି କରୁଛେ ତ ଆମେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁକୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁକୃତିର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କଣ? ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି। ଏଇ ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳିବନି। ଏଇ ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ଏଇ ସୁକୃତିର ନାଁ ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବାନ୍ତର, ମାନେ ଏଇ ସୁକୃତି ଆମେ ଏକାଠି କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫଳଟା ମିଳିବ ଏଇ ସୁକୃତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଟା ଅନ୍ତର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତର ମାନେ ଫଳଟା ଆମର ମିଳିଲା, ପୁଣି ଫଳଟା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବା। ମନେକର ମୁଁ ଜଣକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହଉ ଆର ଜନ୍ମରେ ହଉ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କପଡା ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ? କପଡା ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ଠିକ କରୁଛି, ମତେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁଣ୍ୟ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଯିବ? ସରିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା? ପୁଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯାହାର ନାହିଁ,
साधारण कौन व्यक्ति कौन प्राणी कौन पशु कौन पक्षी तांका प्रति आम जब भल कार्य कले माने तांको खुशी करदे तांको खुई देले तांको देह ठीक करदेले एटा ता ना हला पुण्य बा अबांतर फल उन्मुखी सुकृति बुझिपाले तेबे भक्ति ताले ताले साधु संग ताले कोदरा मिलिबो आ गोटे सुकृति अछि सेकंड सुकृति जा ना हला भक्ति उन्मुखी सुकृति भक्ति उन्मुखी सुकृति कौन भक्ति उन्मुखी सुकृति हैला जे जेतेबेले कौनसी भल कार्य सुकृति माने भल कार्य आमे भक्ति माने भगवान को संबंधित कौनसी व्यक्ति किमा कौनसी वस्तु प्रति जेतेबेले आमे माने कौनसी भल कार्य करिबा भल भावना रे सेटा हला भक्ति उन्मुखी सुकृति उदाहरण कौन मने कर भगवान गोटे व्यक्ति को आमे खाया को दे देले भिखारीटा सेटा हला कौन पुण्य अबांतर फल उन्मुखी सुकृति जेमती अबांतर फल उन्मुखी सुकृति आ गोटे माने सेटा केंदी बुझिबा जेमती मु पैसा रोजगार करिछि मो बार लाख टका अछि लाख टका मु खर्च कर देली मो पैसा सरीगला तो सेमती मु जदी पुण्य करिवि ताले मो पाखु पुण्यर फल मिल जो पुण्यर फल पुणी खर्च कर देले पुण्य सरला आ नै किंतु भक्ति उन्मुखी सुकृति कौन भक्ति उन्मुखी सुकृति है से सब भल कार्य जहा द्वारा जोटा आमको भक्ति आड़ को उन्मुख कर उदाहरण स्वरूप आमे साधारण व्यक्ति को खाया न देकी वैष्णव को भोजन करे वैष्णव सेवा कले यहाँ कौन भक्ति उन्मुख सुकृति कहीं ना वैष्णव अल्टीमेटली भगवान को सेवा करिए द्वारा भगवान को आम सेवा है आमे कौन निम्ब निम्ब गछरे साहाड़ा गछरे टाकुंडा गछरे पानी दौचे से पानी टा तुलसी गछरे दिया जिवो सेटा कौन हैगला भक्ति उन्मुखी सुकृति कारण तुलसी भगवान सहित संबंध बुझिले आमे कुकुर टाକୁ खाया दौचे कुकुर पालुचे घरे से ही खाइदार यदि गो माता को दबा ताने कौन है सेटा भक्ति उन्मुखी सुकृति कुकुर को देले पुण्य अवांतर फल तामान कुकुर मरी जाउची ताको दबानी एमती नहीं पुण्य करियाटा खराब जिनिस नहीं गोटे लोकटा भिखारीटा पड़ी से बिचारा 7 दिन हेलानी खाई नहीं नाई नाई ताकू देदेले हमर पुण्य होई आमे गोटे वैष्णवटा को बड़ डाक्टर करी गोटे 50 किलोमीटर आनी दबु एमती नहीं आवश्यक पड़ले जन साहाय्य करिए निश्चित भाव किंतु कह जाउची डिफरेंसटा कौन जेतेबेले आमे भगवान को सहित आमे सेही कोन करूचे फिल्म हॉल जाई फिल्म देखुचे किए मारिला काहू किए काटिला सेही भगवान का संबंधित कौन से स्टोरी शुणा भगवान का संबंधित कौन से कथा शुणिले भगवान का संबंधित कौन से चित्र देखिले से सुकृति हम भक्ति उन्मुखी सुकृति फिल्म देखीदे कौन किसी लाभ है तेणु द्वितीय आउ कौन आम पादे कुआड़े कुआड़े सब बुलुचे जगिंग करुचे मर्निंग वॉक करुचे मनकर मर्निंग वॉक कर गोटे मंदिर पहला मंदिर चारिपटे आम कौन कले घेरा 4 घेरा मारिदेले ताले कौन है यहाँ भक्ति उन्मुखी सुकृति भगवान को संबंधित कौन सी वस्तु कौन सी व्यक्ति तांकु प्रसन्न कला जदि जिनस आम गोटे करदेले ताले कौन है सेटा भक्ति उन्मुखी सुकृति यही भक्ति उन्मुखी सुकृतिटा है 2 प्रकार गोटे है ज्ञात सुकृति बा ज्ञात भक्ति उन्मुखी सुकृति आ गोटे है अज्ञात सुकृति बा अज्ञात भक्ति उन्मुखी सुकृति एटा मुझे कहूँ भले बुझे एटा आम जीवन में आप्लाय करिया कले आम लाभ मिले से कहूँ ठीक अच्छे लिखु बढ़िया पढ़ंतु बहुत बढ़िया किंतु मन रखी बुझु कौन कह ज्ञात भक्ति उन्मुखी सुकृति माने कौन ना जो सुकृतिटा आम जानी शुणिक करे जानी जानिक करता जानी जानी माने मुझे जानी अरे तुलसी को सेवा कले मोर सुकृति हम भगवान मत कौन हे भगवान सुकृतिर फलस्वरूप कौन जानते सुकृतिर फलस्वरूप है साधु संग आम भर जी सुकृति एकाठी हम से श्रेष्ठ साधु संग आमको मिल जिते श्रेष्ठ साधु संग आमको मिल से भक्ति आम आगे बढ़ा सीधा कथा ताले आम जानी ज्ञात मान जन जानिला अरे हे ये सुकृति माने भगवान को भक्तों को सेवा करवा तुलसी गछरे पानी देवा भगवान को प्रणाम करवा भगवान को प्रसाद पाइबा भगवान को चरणामृत पाइबा भगवान को हरि कथा श्रवण करवा भगवान को कीर्तन करवा भगवान को उद्देश्य रे कौन सी व्रत पालन करवा एकादशी आदि यह सब कौन सुकृति आ द्वारा मत भक्ति मिले तेना यहाँ जाणिकी जन कला यहाँ ज्ञात सुकृति बुझिपारे जड़े जानी एवं आम घर छोट छोट पिला अच्छा ना नहीं सी जानी भगवान के प्रसाद कौन महिमा जाना आम कि प्रसाद दौर ए माँ बापा खाईदे ठाकुर माँ अबड़ा टे मारे आ कलु पाटे पूरी दूचे कौन कह बापा कलु चाहलु जे तुलसी चौरा पानी दे
ଦେଇଦେ ପାଣି ଦେଇଦେ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯିଏ ଜାଣିନି, ଯେ ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ବୁଲେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରଉଛ ନା ନାଇଁ? ଆ ଦ୍ଵାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନି, ଯିଏ କରୁଛି ସେ କଣ ଜାଣିଛି? ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ ଜାଣିଛି ଆର କଣ ଲାଭ? କିନ୍ତୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି? ତାର ବି ସ୍ୱୀକୃତି ହଉଛି। ସେଟା କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ କଣ? ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ସିଏ ଜାଣିନି, ତାର ସ୍ୱୀକୃତି କିନ୍ତୁ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ଜାଣିନି ତାର ସ୍ୱୀକୃତିଟା ହଉଛି, ତାର ନାଁଟା ହେଇଯିବ କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖ ସ୍ୱୀକୃତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ସାଧୁସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜାଣିକିରି କରାଯାଏ ତାର ଫଳ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ଜଣା ନଥାଏ କରାଯାଏ, ତାର ଫଳଟା ଟିକେ କମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଛି ଜନ୍ଦା ଆମକୁ କାମୁଡୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା। ଦେଖିଲେ ତ ଜନ୍ଦା କାମୁଡୁଛି, ଆରେ 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 ଗଲା ଲୋ, ଜନ୍ଦା କାମୁଡିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ମନଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ୱୀକୃତିରେ କଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏନି ଯେ ଆମ ଘର ଲୋକ ନା ବଡ, କିଛି ଭକ୍ତ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ଘର ଲୋକ ବଡ ବିରୋଧୀ, ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବଡ କଣ କରିବି କହିଲେ? କଣ କରିବି? ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କର ଜାତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଦେବେ। ମନେକର ତାକୁ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନଟ ଭଲ ଲାଗୁ, ମିଠା ବନେଇଲେ, ମିଠା ଆଣିଲେ ମାର୍କେଟରୁ, ଭଲ ପିଓର ମିଠା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ତାକୁ ଦେଲେ, ଯେ ମିଠା ଟିକେ ପା। ନା, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିବେନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କାଳେ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ତ ପାଇଲା ନା ପାଇଲାନି? ନା ନାଇଁ? ଦେଖିଦେବେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପିତା ମେଡିସିନ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପିତା ମେଡିସିନ ଖାଇବ, ଖାଇବ ପିତା, ତ ମା କଣ କରିବ? ରସଗୋଲା ଭିତରେ ପିତା ମେଡିସିନ ପୁରେଇ ଦବ। କହିବ ବାପାରେ ଆଇଲୁ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ରସଗୋଲା ତ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ରସଗୋଲା ଖାଉ ଖାଉ ବାଉଳାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମେଡିସିନ ଟା ଭିତରୁ ପଳେଇଯିବ। ତ ମେଡିସିନ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ପେଟ ଠିକ କରିବ ନା କରିବନି? କରିବ, କାରଣ ମେଡିସିନ ଯାଇଛି। ସେ ସେମିତି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇଥାନ୍ତା ପିଲାଟା, ପାଞ୍ଚ କରି ପକେଇବ, ପିତା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଖାଇବ? କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରିବ? ଅଜ୍ଞାତରେ, ପିଲାଟା ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଇଥିବ। ଏଟା ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି। ଯେମିତି ଆମର ମନେକର ଘରେ ଆମ ପିଲାମାନେ, ହଁ, ବଡ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଠିକ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେବେ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ପୁରେଇକି। କଣ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ ବନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ନିଅ ଖାଅ। ମନେକର ପିଲାଟା ମୋ କଥାଟା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଭକ୍ତି କଣ କଣ, ବଢିଆ ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମା, ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଥିଲା ଭକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, କହିଲେ ଆମେ ଯେବେ ପିଲା ବେଳୁ, ଛୋଟ ବେଳୁ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ବିନା ଚରଣାମୃତ ପାଇକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛୁ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳା ଥିଲେ, ଗଦାଧର ଶାଳିଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଗଦାଧର ଶିଳା। ତେଣୁ ଗଦାଧର ଶିଳାକୁ ତାଙ୍କ ମା କଣ କରିବେ? ସ୍ନାନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚରଣାମୃତ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲ, ଗାଧେଇଲ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଚରଣାମୃତ ଦେବ, ତାପରେ ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଗୁରୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାର କଣ ଲାଭ, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଭ ମିଳିଯିବ, କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ନତି ସ୍ୱୀକୃତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ମନେକର ଗୋଟେ ମନେକର ମୋର ପିଲାଟା ହେଲାଣି 15-20 ବର୍ଷର, ବୁଝିଲାଣି ତ ସବୁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ଯଦି ଜଣେ ବୁଝୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ନତି ସ୍ୱୀକୃତି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନିରନ୍ତର ମିଳୁଥାଉ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ଭଜନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖ ସ୍ୱୀକୃତି କରି, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? କୁହାଯାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଭରୁନାହାନ୍ତି କେତେଟାରେ ଉଠିଲେ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବା, ଗୁରୁବାଷ୍ଟକମ ଗାନ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରତି କରୁଛେ, ଧୂପ ଦଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦଉଛେ। ଆଉ କଣ କରୁଛେ? ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦବା, ତା ବାଦେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ପାଉଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ପଢୁଛେ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିସାରିଲେ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ? ସ୍ୱୀକୃତି ଆମକୁ ହଉଛି, ଏକାଠି ହଉଛି। ସ୍ୱୀକୃତି ଏକାଠି ହେଇ 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 ହେଲା ପରେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ହୁଣ୍ଡା ଦେଖିଛ, ହୁଣ୍ଡି ହୁଣ୍ଡି, ଘରେ ଯୋଉ ଶିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ପକାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା ପକେଇ 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 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ 1000-2000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 1000-2000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା, 2000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ହୁଡିରେ ପଡିଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଶାଢୀ କିଣିବା, କପଡା କିଣିବା, ନାଇଁ କରୁଛ ନା କରୁନେ? ତ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ 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 ସୁକୃତି ଏକାଠି କରି 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ, ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ମୁଁ ଭଜନ କରିବି। ଇଏ ମତେ ଯେମିତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ଭଜନ କରିବି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମୁଁ ସେ ମତେ ଯେମିତି କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇକି ରହିବନି। ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କଲା ପରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିବା? ସୁକୃତି ଏକାଠି କରୁଥିବା, ସୁକୃତି 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 ସୁକୃତି। ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ମାନେ କଣ? ଗୁରୁ ଆଦ ଆଶ୍ରୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହୁଁ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହବା। ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ହରିନାମ ଦେବେ, ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହରିନାମ ଜପିବା, ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଦବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତି ଦବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଦବ। ଯେତିକି କରି କରି ଚାଲିଥିଲା ସେତିକି ପ୍ରେମ ଦବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱୀକୃତି ଏକାଠି ହଉଥିବ, ମାନେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଥିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢି 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 ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ଯେ ତାପରେ ମନ ବିକଳ ହବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କରିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଅମୁକ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ନିଜକୁ ଭଜନ ଭଜନ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ କଣ କରିବି ମତେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ମତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ମତେ କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଭଜନ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଟା କହିବେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ। ସେଇଟା ସେ ବିକଳତା ସବୁବେଳେ ଆସିବନି। କାହିଁ ଆସିବନି କହିଲେ? ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଶୁଣିଦେଲେ ଆସିବନି। ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା, ପାଳନ କଲା ଭିତରେ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ବଢି 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 ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବା। ଆପଣ ଏଟା ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିବେ, ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଣ ଏତିକି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ? ନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନଥିଲି, ବିଲକୁଲ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନଥିଲି। ପିଲାବେଳୁ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲା ବେଳୁ ତ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯଦି ଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏକାଠି ଦେଇଥିଲେ, ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ମୋର ହେଇଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଘରେ ଆମ ମୋ ମମି ନେଇଯିବ, ଯେ ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବା, ପ୍ରଣାମ କରିଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ସକାଳେ ଚାଲ ଯିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କରିଦେଲେ। ଜାଣିନ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଧୀରେ 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 ଥିଲା, ଥିଲା ବୋଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲୁ, ବଡ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଳେଇଲା। କଣ କଣ ହେଲା? ଏତିକି ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସାଧୁ ସନ୍ଥ କଣ କଲେ? ଆମକୁ ଅଜଣାତରେ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ନେ ଖାଇଦିଅ, ଟିକେ ତମେ ଖାଇଦିଅ, ପ୍ରସାଦ ଦିଏ, ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଠକୁ ଯିବାନି, କହିବେ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି? କାହିଁକି? ଭଜନ କଲେଣି ପଚାରିଲେ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିବ, ଭଜନ କଣ କରିବେ? ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାଟା ସହଜ କଥା। ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ପାଇଥିଲେ କଣ? ପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ବଟିକାଟା ଅଛି। କାହିଁକି? ନା ପ୍ରସାଦଟା ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦଟା କଣ ହେଇଛି? ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ପଡିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲେ ଖାଉଛେ ତ ଅନ୍ନ ଡାଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି? ଖାଇଲା ପରେ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା ଟିକେ ବସି ଟିକେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ 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 କଣ ହେଇଯିବ? ଚସ୍କା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲା। ଆରେ ହେ ସେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ହରିନାମ କଲେ ତ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତାପରେ ହରିନାମ କରୁ ତାପରେ ଲାଗିବ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମତେ ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବି, ମହାରାଜ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ 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 ତମେ କଣ ହବ? ମହାରାଜ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କରି ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ସବୁ ଛାଡିଦେବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡିଦେବି। ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡିଦେବି, ମୁଁ ପିଆଜ ସବୁ ଛାଡିଦେବି। ତ ମତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଏଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁକୃତିଟା କଣ? ସୁକୃତି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂର୍ବ ସମୟ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ହରିକଥା ଶୁଣୁଛେ, ଆର ଗୋଟେ 10-5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର 100,000 ଜନ୍ମର ଯୋଉ ସୁକୃତି ଏକାଠି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତିକି ସୁକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳି 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 ଚାଲିବ। ବୁଝିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଭଜନ କରିବା। ଭଜନ କଲେ, ତାପରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ବି କରିଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ସୁଚିନାମ ଶ୍ରୀମତାମ ଗେହେ। ସୁଚିନାମ, ସୁଚିନାମ ମାନେ ବଡ ପବିତ୍ର ଘରେ, ଶ୍ରୀମତାମ, ଶ୍ରୀମତାମ ମାନେ ଠିକ ଧନଶାଳୀ ଆଦି ଘରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ସୁକୃତି ଥାଉ, ଭକ୍ତି ଥାଉ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ଅକାଟି କରିଥିବା, ସେଟାକୁ ଆମ ହାତରେ ଦେବେ, ନିଅ ଏବେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା।
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏନି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଭଗବାନ 100 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢେଇଛେ, ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଗଲା, ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗଠ ମିଳିବ। ସାଧୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣିବେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ଟିକେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଧୀରେ ହେଇ 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 ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା, ଯଦି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିବ, ସୁଅରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଅ ଦେଖିବେ, ନୂଆ ସୁଅ ପଡିଥିବ ନଈରେ, ଆପଣ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ଗୋଡ ଖସି 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 କେତେବେଳେ ବେକେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ତାପରେ ଟୁପ୍ କିନା ବୁଡିଯିବେ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ହରିନାମ କରୁ କରୁ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ, ତଥାପି କରୁ କରୁ ଯାଉ ଯାଉ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମ ରୁଚି ହେଇଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିକି କଣ କରୁଥିବା, ଭଜନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାର୍ଶନ କରିଦେଇଥିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ବଢି ଯାଇଥିବା, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିନଥିବା। ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଶଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହୁଁ। ତେଣୁ ସୁକୃତି କେତେ ପ୍ରକାରିଆ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ବା ପୁଣ୍ୟ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ ମାନେ କଣ? ଅବାନ୍ତର ଫଳ ଉନ୍ମୁଖୀ, ଏଇ ସୁକୃତିଟା ଫଳ ଆମକୁ ଦବ। ଯୋଉ ଫଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଫଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ? ଆଉ ଫଳ ରହିବ, ଗଛ ନଣ୍ଡା, ତାପରେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପଡିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁକୃତି କଣ? ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି। ଯାହାର ଫଳ ହେଲା, ଯୋଉ ସୁକୃତିର ଫଳ ହେଲା, ସେ ଭକ୍ତି ଆଡିକି ଆମକୁ ଠେଲିବ, ଭକ୍ତି ଆଡିକି ଆମକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଡିକି ଆମକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେଇ ସୁକୃତି ଆମକୁ ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ସୁକୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ କରିବ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆଗକୁ ବଢେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଲଗେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି କରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେତିକି ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା କଣ ହବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ଭାଇ ଯାହାର ବଳ ବୟସ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ବଳ ବୟସ ଅଛି, ଯିଏ କଣ କରୁଛି, ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଛି ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି, ସେ କଣ କରିବେ? ଯେତିକି ପାରିଲେ ସେତିକି କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବ। ପିଲାଟା ବେଶୀ ଫଳ ପାଇବ, ବୁଢା ବୁଢୀ କମ ଫଳ ପାଇବେ, ଫଳ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଭଜନ, ମନେକର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ମରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲି, 19 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାରି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଜନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭଜନ କରିଛି, ଜୀବନ ଛାଡିବ ହେଲା, କଣ କରିବା? ଆର ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ସମୟରୁ ଆମକୁ ମତେ ଭଜନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତାପର ଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ସମୟରୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବଡ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ସେ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ନିରୁତ୍ସାହ ବୋଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହାନି ହିଁ ନାହିଁ। ଅଛି ହାନି? କଣ ହାନି? ମନେକର ଆଜି ମୁଁ 2 ମାଳା କଲି, ହାନି କୋଉଟା ହେଲା? 2 ମାଳା ତ କଲି ନା। ହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖୀ ଏଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ମତେ 16 କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ 2 ମାଳ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମତେ ହାନି ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଲାଭ ମିଳିବାର ଥିଲା, 16 ଟଙ୍କାର ମତେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲି ଆଜି ମାତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା କଥା, ହାନି ହେଇନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ କେହି ବି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ନରକ ଯିବି, କାହିଁ ନରକ ଯିବି? ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦ ରଖିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଥିବା ପାଦର ରାସ୍ତାଟା ନରକ ଆଡକୁ ନାହିଁ, କୁଆଡିକି? ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡିକି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡିକୁ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡିକି। ତେଣୁକରି ମନେକର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ହାଇୱେ ପଡିଛି, ଗୋଟେ ହାଇୱେ ପୁରୀ ଆଡିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇୱେ କଟକ ଆଡିକି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛିଡା ହେଇଛେ, ଆର ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ପୁରୀ, ଏପଟେ ଗଲେ କଟକ। ଆପଣ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି କଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବି, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ରାସ୍ତା ତ ପୁରୀ, କଟକ କାହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ? ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟେ ମାଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯିବେ ନରକକୁ? ଯିବେନି ତ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଯିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିବେ। ହେଲା, ମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରାଧ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଟା ସରିଯିବ ସୁକୃତି ଗୁଡା, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ସରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ଯଦି ଜଣେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନରକ କେବେ ଯିବେନି। କଣ ପାଇଁ ଯିବେ?
କାରଣ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା କୁଆଡେ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡିକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି କଣ କହିଲ, ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ନିରୁତ୍ସାହର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହ? କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି କରି ସେତିକି ପାଇବେ, ହେ କିଛି ବିଲକୁଲ ହାନି ହବାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ହେଁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି 2 ମାଳା କଲି, ଆଜି 16 ମାଳା କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁକରି ଆଜି ତ କଣ, ହଁ ଆଜି ଦିନଟା ମନ ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି 16 ମାଳା କରିପାରିଲିନି। ମନ ଦୁଃଖ ନହେଲେ ଯଦି ହବ, ହଁ ହେଲା ତ ହେଲା, 2 ମାଳା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଉ। କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ହବନି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯିବା ହିଁ ଯିବା। ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ଏତିକି କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମନରେ ଦୁଃଖଟା ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିପାରିଲିନି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଆଜି ଯେ ଏଭଳିଆ ଦିନରେ 16 ମାଳା କରିପାରିବି, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ ହେଲେ କଣ ହବ? କାଲିକି ଆଉଥରେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଭଗବାନ ସିଏ ତ କଣ କଣ କେତେ ଗୁଡା କରିପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି, ଏ ନରକ ଯିବି, ବିଲକୁଲ ନରକ ଯିବେ। ଓଲଟା ଖୁସି ହବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା କରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁକୃତି ଯୋଗୁ ମତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପୁରା ଫଳଟା କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବି, ପୁରା ଭଲ କରିବି। ହେଲା, ଏଇଟା। ଘର ଦ୍ୱାରା କାମ ଦାମ ଛାଡିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି ଏବେ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଦେଲେ ଏତେ ଲାଭ, ସେଟା କଣ କରିବା, ଅର୍ଜନ କରି 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 ଚାଲିବା। ଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି, ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆମର ବାପା ବୋଉ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ନିଜର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ହଉ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ତାଙ୍କର ଏକାଠି କରିବା। କେମିତି କରିବା? ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦବା। ହେଁ, ଆଉ କଣ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ, ଖରା ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ମାଗୁଛନ୍ତି ତ କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବନେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଂସାରେ, ଲେମ୍ବୁ, ଚିନି, ଲୁଣ ପକେଇକି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେବେ, ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ। ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କି ନାହିଁ ଦେଇଦେଲେ, ସରିଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ହେଇଗଲା। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଡାଲି ସବଜି ଲଗେଇଲେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଲେ, ଭଗବାନ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଅ, ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ, ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ବୁଝିଲେ ନା? ସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା, କୁଆଡେ, ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା, ପୁରୀ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଯିବା, ଆନନ୍ଦ ଅବଢା ପାଇବା। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ହେଇଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆରେ ନା ନା, ଭଜନ କର, ଭଜନ କର, ବହୁତ ବଢିଆ। କାହିଁ ସପୋର୍ଟ କଲେ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲାଇଫର ଗୋଟେ ସିନାରିଓ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଅର୍ଜନ କରିବା। ଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଜାଣିଛେ କରି, ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, 8:53 ହେଲାଣି। ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ଯଦି କାହାର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା ଯିବା ପାଇଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା ଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବାର, ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ। ସେଠି ଡେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା, ହରି କଥା ଶୁଣିବା, ଆଉ ହରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବା। 24 ଘଣ୍ଟା ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଆମର ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ହବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ଗୁରୁବାଷ୍ଟକମ୍, ଗୋପାଳ ଦର୍ଶକ, ମଠ ବାସ ଭଳିଆ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଦର୍ଶନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଗିରିରାଜ, ଏ ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆମେ କରିପାରିବା, 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଆମର ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ହବ। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି, କୋଉଠି ଶୋଉଛେ, ଧାମରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଚରଣ ପାଦ ତଳେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଯଦି ଏଇ ଆଜିର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ, ଆଜି ଟପିକ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବେ, ଶୁଣିଦେବେ, ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ। ହେଲା, ତାପରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ରହିବେ, ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ।
ଦୁଃଖୀ ହବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ମନେକର ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ମୋର କଲି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜନ୍ମର ନାହିଁ, ଯେତିକି ହେଲା ହେଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବୋଲି, କାହିଁ ଟେନସନ? ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। କଣ ବେଶୀରୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବେଶୀ କରି, କମ ସମ୍ଭବ ହେଲେ କମ କରି। ଝଗଡା ଝାଟି କାହା ସହିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କରିବେ, ନହେଲେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପଡି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେତିକି ମଜା ହଉଛି। ହୁଁ। ତେଣୁ ହଁ, ବଢିଆ କଥାରେ କହିଲେ ବନ୍ଦାଣି ମନ୍ଦିର। ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ, ନିଜର ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଆମର ବନ୍ଦିତା ମାତାଜୀ ଯୋଉ କୋଡିନେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେବେ, ଯଦି କିଏ ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ପକେଇଦେବେ, ଯୋଉ ଫର୍ମ ଟା ସେୟାର କରିଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ, ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ପରମାର୍ଥ ପରିଚୟ, ପରମାର୍ଥ ପ୍ରବୋଧ ଯୋଉ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ପରମାର୍ଥ ସାଧକରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ନିଜ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ ସାଧକ ଗ୍ରୁପ ରେ। ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିବ। ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଭରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପଡେଟ କରିପାରିବୁ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଭରୁଛନ୍ତି ନା ଭରୁନାହାନ୍ତି ପରମାର୍ଥ ସାଧକ ଗ୍ରୁପର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ, ଏତେ ବୋଧେ ପରମାର୍ଥ ପରିଚୟ ପ୍ରବୋଧ ସାଧକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡେଲି ଡେଲି ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଭରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଭରିବା ଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଭରିବା ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଯେ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ନା ବଢିଲାଣି ନା କମିଲାଣି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଲାଣି ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ତଳକୁ ଗଲାଣି। ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଯାହାର ନାହିଁ, ଯିଏ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଯେତିକି ଢିଲା, ସେ ଭକ୍ତିରେ ସେତିକି ଢିଲା, ସେ ପାରମାର୍ଥିକ ନିଜର ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ସିନସିୟର ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯିଏ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଯେତିକି ସିନସିୟର, ସେ ପରମାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସିନସିୟର। ଆଉ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଲାଇଟ ନଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସଟା କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ମୁଁ କୋଉଠି ପଳେଇଥିଲି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି, ମାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ତେଣୁ ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସଟା କରିପାରିବି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କଣ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କହିଲେ? ମାତ୍ର ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ଭରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ଭରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ ଲାଗୁନଥିବ ବୋଧେ, ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, କେତେଟାରେ ଉଠିଲେ, କେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ, କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି କି? ସମସ୍ତେ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପରଫେକ୍ଟଲି ଭରିବେ। ଆଉ ଏବେ ମାତାଜୀ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ। ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଭରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନାଁ ଆସିବ, ଯଦି ଭରି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯାରେ ଆଜି ଆପଣ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଭରିବେ ନା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ରଖିବା, 9ଟା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯେ ଯଦି ଆମ ତ ଏବେ ତ ହରିନାମ ହେଲାଣି, ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ରେ ମାନେ ଯୋଉ ଛୁତିରିକା କି ଅଣସୁଦିଆ କାର ଯଦି ମରିଯାଇଛି କି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ କଣ ବିଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ? ନାଇଁ, ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଣ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମାର୍ଥିକ ବିଚାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଚାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଗୋତ୍ର ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଗୋତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସିଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବାହା କଲେ, ହେଇଛି। ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଘରେ ଯଦି କିଏ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁତିକା ମୁତିକା ହଉଛି, ଆପଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ? ପଡୁନଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆପଣ କଣ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦୋଷ ଲାଗୁନି ନା, ମାନେ ଆପଣ ତ ଅପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୋତ୍ର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହରିନାମ ନିଏ, ଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ବିଶେଷ କରି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଭଲ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋତ୍ରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋତ୍ର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର ହେଇଯାଏ।
ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯୋଉ ଚୁତିକିଆ ମୃତ୍ତିକା କିଛି ଲାଗେନି। ସେ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁରା ପୁରା ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେବା ଯେହେତୁ ସେବା ଆମେ କଲେ ସେବା କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଛୁତିକିଆ ମୃତ୍ତିକା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ହରିନାମ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆଦି ଆଜ୍ଞା ନ କଲେ ଭଲ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ରହୁଛୁ। ସମାଜରେ ନହେଲେ କଣ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ହେବ। ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଅନଧିକାର ଲୋକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଅଛି, ଆପଣ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ମନେକର ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କିଏ ମରିଗଲେ କଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ସେତିକି ମୃତ୍ତିକା, ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆପଣ ସିନା ହରିନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଶାଶୁ ନେଇଛନ୍ତି ହରିନାମ, ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦିନ ସାରା ଛୁଉଁଛନ୍ତି ନା ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି? ଛୁଉଁଛି ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ କପଡା ପିନ୍ଧି ଛୁଇଁଲେ ସେଇ କପଡାଟା ଅପବିତ୍ର ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ସେଟା ଅପବିତ୍ର ହେବେନି। ଆପଣ କଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କପଡା କଣ ହରିନାମ ନେଇଛି କି? କପଡା ତ ନାଇଁ ଅପବିତ୍ର ହବ ନା ହବନି? ତ ସେଇ କପଡା ଅପବିତ୍ର କପଡାରେ ଆପଣ ଭଗବାନ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ? ହେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଯଦି ନାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସାର ଯୋଉ ନିୟମଟା ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ ଗାଁ ଭିତରେ। ସମ୍ଭବ କି? ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ସମ୍ଭବ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଁରୁ ଏକ ଭୋଜିଆକୁ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ବାପ ଗୀତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ସହିତ ମିଶୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଛୁତିକିଆ ମୁତିକିଆ ଚାଲିଛି, ଇଏ କଣ ଠାକୁର ସେବା କଲାଣି? ବୁଝିବେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଏଇଟା, ଯଦ୍ୟପି କଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଦେଇଦେବେ। ଚିତ୍ରପଟ ଯ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯଦି ଆମର ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ କେହି କିଏ ସେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଟା ଅନ୍ କଲେ ମାତାଜୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, କରିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଯଦି ଏପଟେ ଯଦି କିଏ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଏପଟେ ପିତା ଦଶା ଏସବୁ ଯୋଉ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବୁ ନା ନାଇଁ? ପାଇବେ, କାଇଁ ପାଇବେ? ପାଇଲେ କିଛି ହାନି ନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଟା। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ପାଇବେନି ସେଗୁଡା। ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ନୁହେଁ ପିଆଜ, ସେଇଟା ହଁ ତାହେଲେ ବିନା ପାଇଦେବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଥିବା ଲୋକ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ଉପରେ କିଛି କାହାର ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଅଛି, କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ, ସମାଜର କିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜରୁ ବାହାର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମାଜରୁ ବାହାରେ ବହିର୍ଭୂତ ଗୋଟେ ମଠରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମାଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହରି କଥା ଶୁଣିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ। ବାହିକ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁନି, ହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଛୁଇଁବା, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁବା, ସେଗୁଡା ନ କଲେ ଭଲ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଅପବିତ୍ର କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନଥିବ? ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ଦିନକୁ ସ୍ନାନ କରି, କେତେ ଥର ଦିନକୁ କପଡା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେ ନା? ନାଇଁ ତେଣୁ ହରିନାମ କରିବେ। ଆଉ ଚୁତିକା ମୁତିକା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ହରିନାମର ମାଳାଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ହରିନାମକୁ ଭାଗ ଡାକେ, ତୁଳସୀ ମାଳା ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତ ସେବା ଭାଗବତ ସେବା କରିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହରି କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ, ହରି କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ହେଲା, ଆଉ ହରି ନାମ ଜପିବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ। ବାସ୍, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଏତିକି କଲେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଅସଲି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ହବନି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ଦେବେ। କହିବେ ଏଇଟା ନିୟମ କାରଣ କିଛି ପାଳନ କରୁନି, କି ବାବା ପାଖକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ଅନାଦିନ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ହରି କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ବାଦ ଦେବେନି। ସେଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ନିହାତି କହିବ, ସେଇଟା ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କିଛି ଶୁଣା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଭକ୍ତିରେ କିଛି ହାନି ହବାର ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଝରଣା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ।
ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଆମର ମହାରାଜ ନୂଆ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ? ଦେଖିବା ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ ଏ ନାଁଟା ଆଉ ସେ ନାଁଟା କେମିତି କଣ? ଏଇ ନାଁଟା ସେଇ ନାଁଟାକୁ କୌଣସି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ସାଡେ କୁଆଡେ ଲେଖିବେନି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉଟା ପରମାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ସେଟା ଆପଣ ନାଁଟା ଲେଖିବେ। ପରମାର୍ଥ ନିଜେ ନିଜେ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଆପଣ କାରଣ ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ୟୁଜ ହବନି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁଟା ପାରମାର୍ଥିକ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ପାରମାର୍ଥିକ ନାଁଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେଇ ନାଁଟାକୁ, ସେଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ଆମର ଯୋଉ ନାଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ହୁଁ। ତ ସେମିତି ଏଇ ନାଁ ଗୁଡା ଦେଖିବା କଣ, ଆପଣ ତ ନାଁ ଜାଣିଲେ ରହିଲେ। ଯିଏ ଯଦି ପାରମାର୍ଥିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାହେଲେ ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଜାଗା ସଂସାର ଲୋକ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାର ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଝରଣା, ମୋ ନାଁ ଝରଣା ବେ। ନହେଲେ ପୁଣି କହିବେ କି ଇଏ କି ନା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଁଟା ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାରମାର୍ଥିକ ନାଁ। ପାରମାର୍ଥିକ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା, ହରିନାମ ନେଲେ। ପାରମାର୍ଥିକ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାଟାର ନାଁ ଦିଆଯାଏନି, ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ବନି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁଦେବ ନାମ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ପାରମାର୍ଥିକ ନାମ ଦେଇ ସେ ନାଁଟା ପାଖରେ ଆପଣ ରହିଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଆମ ନାଁଟା। ଏବେ ଆମେ ମଠକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ରମଣୀ ମୋହନ ଦାସ, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାଁ ଯାହା ଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସଂସାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ କିଛି ଟେନସନ ନେବେନି ନା, କି ନାହିଁ ମୋ ନାଁ ଗୁଡା ମୁଁ ଡାକିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, କିଛି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମଠକୁ ଆସିଲେ କହିବେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଏଇଟା, କହିବେ କଣ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହଉ। ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ବାପା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଇନଆକ୍ଟିଭ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଜପମାଳା ଧରିକି ଜପ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପଚାରୁ। ସେମ୍ ଡେ ମାନେ ମଲା ପରେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇଦିନ। ଆରେ କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ମଲା କଣ, ଜୁଇ ଜଳିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ହରିନାମ ଜପରେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜପ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜପ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିବେ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଳା ଯଦି ମନେକର ମାଳା ଜପ କଲେ, ମାନେ ମାଳା କୋଉଠି ଥୋଇବେ କଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ମାଳା ଜପିବେ, ହାତରେ ଜପ କରିବେ, ମୁଖରେ ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଳା ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇଏରେ ଏଇ ଜାଗତ ଜିନିଷ କିଛି ଲାଗେ। ରୀତା କୁମାରୀ ନାୟକ, ଆରେ ରୀତା ମାତା ଦି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୁହ, ତମେ ଶୁଣୁଥିଲ କି? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ ବେଳୁ ତ ତାଙ୍କର କେହି ଭଉଣୀ ମାନେ ନଥିବା ଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମହାଭାରତରେ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କେମିତି ଆସିଲେ? ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା କିଏ ଯେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପା କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲେ, ବସୁଦେବ ମହାରାଜ କି ନାହିଁ, ବସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତା ବସୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନଥିଲେ। ବସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ବସୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ବସୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇନି, ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଟା ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ତ ଯେହେତୁ ବସୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ଝିଅ ସୁଭଦ୍ରା, ତେଣୁ ସେ ତା ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ ନା ନାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ପୁଅ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦି ଭାଇ, ଦିଟା ମାଙ୍କର ଦିଟା ପିଲା, ଗୋଟେ ବାପା କିନ୍ତୁ ଦି ଭାଇ।
ବୁଝିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଥିଲ ଆମ ଭକ୍ତମାନ ସବୁ? ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମର ପାଠ ପଢିକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭଜନ କରୁ। କେତେ ମାଳ କରୁଛ ସବୁଦିନ? ସକାଳେ ଗୋଟେ ମାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ। ନା ବଢିଆ କଣ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନକୁ 2 ମାଳ ଆଉ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ। ଟାଇମରେ ମାନେ ମଝିରେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ପାଟିରେ ହୁଁ କରିଦିଏ ଆଉ। ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ